안녕하세요. 오늘은 10월 30일 수요일입니다. 이제 10월 달도 하루밖에 남지 않았고 1년이 가려면 2개월밖에 남지 않았네요. 환절기에 감기 걸리지 않게 조심하시고, 이번에 기사는 파이낸셜 타임즈에 나온 러시아에 파견된 북한 군대에 대한 이야기입니다. 제목은 Kyiv questions the readiness of the 평양 troops. 키이브, 결국 우크라이나는 평양의 군대의 준비에 대해서 의문시하고 있다는 겁니다. Deployment threat to escalate the war, but doubts raised on calibre of the incoming forces. 이러한 파견은 전쟁을 더 확산시킬 수 있는 위협을 할 수 있지만, 그 참여하는 군대들의 능력이나 혹은 기준에 대한 어떤 문제되는 의심이 있다는 겁니다. 첫 번째 센텐스를 보면 Kyiv is on high alert as it awaits the possible entry of North Korean forces into Russian war against Ukraine as soon as this week. 키이브, 우크라이나는 high alert, 결국 심하게 경계 중이라는 거죠. 높이 경계를 하고 있는데, 뭐하는 와중에 노스 코리아의 군대가 가능한 엔트리, 러시아의 전쟁에 참여하겠다는 가능성을 이번 주, 가능하면 이번 주 안에 달성할 수도, 이번 주 안에 도달할 수 있다는 그러한 가능성을 기다리면서 매우 경계심을 높이고 있다는 겁니다. In what would be the first intervention by foreign army with its own troops on either side of the conflict. 그러면서 어떠한 것이냐면, 그들의 자신의 군대를 가지고 하나의 외국의 아미가 처음으로 인터벤션, 결국 참전을 하는 것에 대해서, 어떤 그 군대는 뭐냐면 어떤 either side, 그러니까 이러한 전쟁에 있는 양 측면의 한 측면에 자기의 군대를 가지고 외국의 군대가 최초 참여하는 이러한 데 있어서 결국 키브는 높은 경계를 하고 있다는 점이죠. Senior Ukrainian intelligence official told the Financial Times about 3,000 North Korean troops have been secretly transported in civilian trucks from the Russia far east to its western Kursk region. 시니어 우크라이나 인텔리전스 오피셜들이 파이낸셜 타임스에 말을 했습니다. 약 3,000명의 북한 군대들이 몰래 어떤 민간인의 트럭에 전송이 되었는데, 어디서부터? 러시아의 파이스트 동쪽에서부터 서쪽에 있는 커스크 지역으로 이송이 되었다는 겁니다. 약 3,000명의 북한 군인들이. The forces are housed on Monday in Barak, about 50 kilometers from the Ukraine borders, where they are awaiting the further order from Russian command, the official said. 이러한 군대들은 우크라이나 보더의 약 50km 정도 떨어져 있는 그러한 그 군대 막사에 결국 월요일 날에 거주되어졌고, 그리고 그 우크라이나 보더는 뭐냐면 어떤 곳이냐면, 그들이 러시아의 명령을 러시아의 수장으로부터
명령을 기다리고 있다고 그 오피셜이 이야기를 하고 있습니다. Ukraine's President Volodymyr Zelensky yesterday said he had shared data with his South Korean counterpart on the North Korean deployment, which he said was expected to increase to approximately 12,000. 우크라이나 대통령인 볼로도미르 젤렌스키는 어제 말을 했습니다. 그는 노스 코리아의 참전에 대해서 그 대한민국과 함께 데이터를 공유했다고. 그리고 그가 말하기를 뭐냐면 약 그 숫자 자체는 노스 코리아의 참전 자체는 약 12,000명까지 늘어날 가망성이 있다고 기대되어진다고 이야기를 했습니다. Zelensky added, "The conclusion is clear. The war is becoming internationalized, extending beyond the two countries." 그 우크라이나 대통령인 젤렌스키는 덧붙이면서 결론은 확실하다, 명확하다는 겁니다. 이 전쟁이 국제화되고 있고 두 개의 나라를 뛰어넘는 확전에 나서고 있다는 겁니다. NATO Secretary General Mark Rutte confirmed on Monday North Korean troops have been deployed to the Kursk region in what he called a significant escalation in DPRK's ongoing involvement in Russia's illegal war. 그러면서 나토의 세크리터리 저널인 마크 루트라는 사람이 월요일 날에 컨펌을 하는데 북한의 군대들은 커스크 리전에 결국 이동이 되었다는 겁니다. 그리고 그는 그 마크 루트라는 사람은 그걸 뭐라고 이야기했냐면 이거는 중요한 확전이다. 뭐에 있어서 이 북한의 러시아의 불법적인 전쟁에 대해서 지속되고 있는 어떤 간섭, 어떤 참여에 있어서의 어떤 매우 중요한 확전이라고 그는 말을 칭했다는 겁니다. 그렇게 이송하는 것 자체가. According to the South Korea's National Intelligence Service, the first contingent of the North Korean troops to arrive in Russia earlier this month were from the country's 11th Army, the elite light infantry unit known as the Storm Corps. 남한의 국가정보원에 따르면 북한 군대의 첫 번째의 무리들 곧 러시아에 도착한 이번 달 초에 러시아에 도착한 북한 군대의 첫 번째의 무리들은 어디에서 왔냐면 그 북한의 11번째의 군대에서 왔다. 그리고 11번째의 군대는 엘리트로서 약간 기동대와 같은 기동대의 성격을 가지고 있으며 이건 뭘로 알려져 있냐면 스톰 코브라고 알려져 있다. The North Korean deployment is expected to bolster the 50,000 strong Russian force that has stepped up the effort to wrest back the control of the Kursk. 이러한 북한의 참여 자체는 결국 뭐냐면 이미 있는 5만 명의 강력한 러시안 군대들을 더 지원하게 될 걸로 기대되는데
그 5만 명의 러시아 군대들은 뭐 하려고 노력하고 있냐면 다시 커스크 지역에서 다시 컨트롤을 다시 가지고 오도록 노력하고 노력을 아끼지 않고 힘주고 있는 그러한 5만 명의 군대를 더 강화시킬 것이라고 기대되어지고 있다는 겁니다. 참여가. Kyiv has lost nearly half of 1,100 square kilometer territory it claimed to have captured in the surprise August incursion, according to the military analysis. 그러면서 군사 전문가들에 따르면 이 우크라이나는 이러한 8월달을 서프라이즈, 그냥 급속도의 뜻하지 예기치 않은 그러한 침입에 의해서 그들이 확보했다고 한 그 테리토리, 그 지역의 약 1100 스퀘어 킬로미터의 절반을 키브는 이미 상실했다는 겁니다. But Ukraine intelligence officials have questioned the quality and the fighting ability of the North Korean arrival, describing the majority as inexperienced or low-ranking foot soldiers. 우크라이나 인텔리전스 오피셜은 뭐에 대해서 의심하고 있냐면 북한의 군대, 북한이 도착하는 그러한 도착 군대의 퀄리티와 그 다음에 싸울 수 있는 능력에 대해서 의심을 하면서 그 머저리티, 그 대다수 사람들은 경험을 가지고 있지 않고 등급이 낮은 군대의 일반 군인이다라고 하는 겁니다. They have never left their country before. 그들은 그들의 나라를 전에 절대 한 번도 떠난 적이 없다. They have never fought in actual combat. 그들은 실제의 전쟁에서 싸워본 적이 없다. Their experience is very far from the reality of the modern warfare. 그들의 경험이라는 것은 현대전의 실제와 너무나도 거리가 멀다. 라고 시니어 우크라이나 인텔리전스 오피셜이 이야기를 했습니다. The North Korean troops only got their first glimpse of the various types of killer drone that have become ubiquitous on the battlefield and Russian training camp in recent weeks, the official added. 그 오피셜은 결국 우크라이나 인텔리전스 오피셜인데 그 사람이 또 덧붙이기를 뭐라 그랬냐면 노스 코리아는 군대는 그들의 첫 번째의 글림스, 첫 번째의 봄을 봤다는 건데 킬러들은 다양한 형태의 킬러 드론을 처음 봐왔다는 겁니다. 그리고 그 킬러 드론은 뭐냐면 러시아의 캠프의 전쟁터에 매우 많이 존재하고 있던 이런 많이 확산되어 있던 킬러 드론의 다양한 형태들을 처음으로 보았을 거라는 겁니다. 라고 그 오피셜이 덧붙였다는 겁니다. Ukraine officials said that they believe the North Korean could be used as a cannon fodder by Russians who have employed a brutal yet effective assault tactic of sending a mid-wave of troops across no man's land. 그러면서 우크라이나 오피셜은 말하기를 그들은 노스 코리안을 뭘로 사용할 수 있냐면 캐논 폴더, 결국 그 캐논이라 그러면 그걸 그 발사포인데 발사포 폴더, 연료로 사용될 수 있다는 겁니다. 러시아에 의해서. 그리고 그 러시아는 뭐냐면 매우 잔인하면서 효과적인 어떤 공격의
택틱을 사용하는데 그 택틱은 뭐냐면 midwave, 그러니까 사람이 아무 데도 없는, 즉 완전한 전쟁터인데 군대의 군인들을 많은 군인들을 샌딩하는 그러한 방법이라는 거죠. 이건 한마디로 말하면 중국이 예전에 했던 인해전술과 비슷하다는 겁니다. 그래서 북한 사람들을 하나의 뭐로서 이 인해전술을 하는 다른 상대방의 군인들로 하여금 공격을 하게 만들고 포탄을 사용하게 만들고 그 다음에 이러한 군대들을 많은 숫자들을 같이 함께 보냄으로 인해서 인해전술처럼 해서 결국 자기들의 작전을 펼친다는 거죠. 그런 부분의 하나로 결국 북한 군대를 사용한다는 겁니다. 여기서 midwave는 결국 사람들의 웨이브입니다. 많은 사람들을 이야기하는 거고, 캐논 포드라는 말의 의미는 결국 캐논, 결국 포탄의 결국엔 연료이기 때문에 결국 포탄을 사용하게 만드는 겁니다. 노스 코리안. Have they engaged in trench warfare before? 그들이 이러한 warfare에 한번 경험한 적 있느냐? I doubt it. 그래서 나는 의심한다는 거죠. Said another Ukrainian intelligence official who likes the others spoke on the condition of anonymity. 다른 우크라이나 인텔리전스 오피셜이 말하기를 나는 의심스럽다는 거죠. 그러한 전쟁에 한 번도 경험해보지 못했을 것이라고. 그러나 그 사람은 또 뭐라고 했냐면 그 사람은 다른 사람과 마찬가지로 자기의 아이덴티티를 밝히기를 거부했죠. One of the Ukrainian officials noted that if they used more as a storm troop, the North Korean would be at a greater risk of capture, which would shatter the mosque and Pyongyang's veneer of deniability about their engagement. 그러면서 우크라이나 관료의 한 사람은 이야기하기를 만약에 북한의 군인들이 하나의 스톰 트룹, 결국 인해전술처럼 막 대량의 사람들이 몰려가는 그러한 걸로 사용이 된다면, 스톰 트룹처럼 사용된다면 그러한 북한들은 어떠한 잡힘, 캡처, 결국 포획될 수 있는 그러한 커다란 위기에 있을 것이다. 그리고 그것은 모스크바와 평양의 그들의 인게이지먼트, 그들이 참여하고 있다는 것에 대한 부인에 대한 것을 결국 shatter, 결국 망치게 만드는 것이다. 결국 지금은 북한 군대가 소련에 참전하고 소련군을 돕고 있다는 것을 지금 부인하고 있는데, 만약에 이런 전술을 통해서 북한군이 우크라이나 군대에 잡히게 되면 결국 자기의 주장이 결국 꺾이게 되는 거죠. 거짓으로 말했다는 게 알려지는 겁니다. 결국 북한 군대가 러시아 군대를 도와서 전쟁에 참여하고 있다는 게 밝혀진다는 거죠. A senior intelligence official told the Financial Times last week North Korea had been given a false document identifying them as a Buryat indigenous group in Siberia to conceal their identity. 그러면서 또 다른 고위 인텔리전스 오피셜은 파이낸셜 타임즈에 지난주에 노스 코리아는 어떤 위장된 서류들을
주어졌는데 그들 자체를 뭘로 하는 부야타라는 하나의 시베리아에 있는 소수 민족 그룹으로 인지하게 만드는 그러한 false, 결국 위조된 문서가 주어졌다는 거죠. 그거는 뭐냐면 그들의 아이덴티티를 숨기기 위해서. Moscow has not acknowledged the North Korean deployment, though the Kremlin has said such a move would be justified under the strategic partnership signed by Russian President Vladimir Putin and North Korean Kim Jong-un in June. 모스코는 노스 코리아의 참전에 대해서 acknowledge, 인정, 수긍하지 않았다는 거죠. 또 뭐한다 할지라도 클레므린이 말해왔다는 거죠. 그러한 무브라는 것은, 참전이라고 하는 것은 뭐냐면 러시아의 대통령인 블라디미르 푸틴과 북한의 김정은과 사인한 전략적인 파트너십 하에서 정당화될 수 있는 그런 무브라고 크레물린은 그렇게 밝혀왔지만 북한의 그러한 참전 자체에 대해서는 acknowledge, 인정하지 않아왔다는 거죠. Sergei Lavrov, Russia's foreign minister, suggested Moscow was responding to Western military advisors, helping the Ukraine forces operate a long-range missile, such as US ACAM or UK France-made Storm Shadow. 러시아의 외교부 장관인 서자이 라보브는 제안하기를 모스코는 뭐에 대응하고 있는 거냐면 웨스턴의 밀리터리 어드바이저에 대응하고 있다는 겁니다. 그 웨스턴 밀리터리 어드바이저라는 건 뭘 하고 있냐면 서양의 군사 도움자, 도와주는 어드바이저인데 그들은 우크라이나의 군대들로 하여금 롱 레인지 미사일, 긴 거리의 미사일, 뭐와 같은 US 아크만이나 UK나 프랑스가 만든 스톰 섀도우 같은 것들을 작동하는 데 도움을 주고 있는 서방 군대의 조언자들에 대한 응대를 하고 있는 거라고 말하고 있다는 거죠. 서제스트 한다는 거죠. 결국 그 말의 의미는 뭐만 하냐면 서양의 군사의 조언자들이 결국 우크라이나 군사들로 하여금 롱레인지 미사일을 사용하는 데 도움을 주는 것처럼 마찬가지로 북한도 러시아에 대해서 도움을 줄 수 있다고 이야기하는 그러한 말로 풀이되는 거죠. Russia's embassy in Pyongyang said yesterday North Korean Foreign Minister Jo Sun-hui had departed for a trip to Moscow, a latest in a flurry of the high-level contact. 평양에 있는 러시아의 대사관이 어제 이야기를 했는데 노스 코리아의 외교부 장관인 조선희가 모스코의 여행을 위해 출발했다고. 그리고 이것은 뭐냐면 고위급의 접촉에 있어서의 가장 최근이라고 이야기를 했습니다. But according to the South Korean lawmaker briefed by the NIS, the two sides are struggling with the communication issue. 그러면서 남한의 결국엔 의원들은 국가
국가정보원에 의해서 브리프되어진 남한의 의원들에 따르면 두 사이드, 그러니까 러시아와 북한은 대화하는 데 있어서 의사소통에 있어서 매우 힘들어하고 있다는 겁니다. 힘들어하고 있다는 거죠. Russian military was teaching the North Korean military some 100 Russian military terms such as back to your position, fire, and launch. 러시아의 군대들은 북한의 군대들에게 약 100가지의 러시안 밀리터리의 용어들, 즉 너의 포지션으로 가라, 발사하라, 그 다음에 런치하라 라는 그러한 용어들을 가리켰다는 겁니다. 그러나 North Korean military was struggling to understand. 북한의 군대들은 이해하는데 어려움을 겪고 있다는 겁니다. 리석관, the member of South Korean National Assembly Intelligence Committee, told the reporter yesterday. 이성권이라는 결국 남한의 인텔리전스 커미티, 결국 남한의 의회의 하나의 커미티의 한 멤버인 이성권이 리포터에게 어제 이야기를 했습니다. 그렇게 서로 대화에 문제가 있고 어렵다는 것을. Over the weekend, GUI, the Ukraine's Military Intelligence Directorate, published what it claimed were intercepted calls over the encrypted line between Russian troops, criticizing the North Korean soldiers. 그러면서 주말에 우크라이나의 밀리터리 인텔리전스 디렉토레이트인 GUR이라는 곳에서 발표를 했는데 하나의 도청되어진 콜, 뭐에 대해서 어떤 인크립트된 어떤 즉 말해서 인크립트된 라인에 의해서 인터셉트된 결국 포착된 그러한 러시아들 사이에, 러시아 군대들 사이에서 그러한 인터셉터 콜은 뭘 하고 있었냐면 북한의 군대들에 대해서 크리티사이징, 결국 비난하고 있었습니다. 한 대화는 뭐였냐면 It could not be independently verified by the FT. 하나는 결국 Financial Times에 의해서 independent, 독단적으로 verified, 이게 확인되질 수 없는 것이지만 없지만 커스크 리전에 있는 하나에 의하면 하나에서 러시안 솔저들이 어떤 화남을 표시하고 있어요. 무슨 오도에 대해서 그 아머드 비커를 뭐하냐면 노스 코리아 군대에게 할당하라고 하는 그 명령에 대해서 화남을 표시하고 있다는 거죠. 그리고 그 아머드 비클은 이미 숏 서플라이, 결국 충분치 않다는데 그 충분치 않은 아머드 비클을 북한의 군대에게 할당하는 것 자체에 대한 화남을 표시했다는 거죠. 그걸 어떻게 알 수 있었냐면 인터셉트된 결국 콜이었다는 거죠. 결국 암호화된 그러한 라인에서 인터셉트, 결국 도청을 해서 이걸 알아낸 거죠. In another, Russian officer is heard saying the one translator and 3 Russian servicemen will be assigned to every group of 30 North American soldiers. 그리고 다른 한 곳에서 무슨 대화를 들었냐면 러시아 오피서가
하나 러시안 오피서가 들려졌는데 뭘 하는 거를 무슨 말을 하는 거에 들려졌냐면 한 명의 트랜스레이터와 그 다음에 3명의 러시아 군인들이 30명의 북한 군인들에게 할당이 되어질 거라고 합니다. But the Russian expressed a doubt about whether the High Command will be able to send enough commanders to lead the foreign unit. 그러나 러시아는 이러한 의구심을 표현을 하는데 뭐에 대해서 이러한 높은 커맨드가 뭐 할 수 있을지 이러한 외국 군대들을 높은 주위에 있는 사람들이 충분한 명령자들을 외국의 군대들을 리드할 수 있도록 보낼 수 있을지에 대해서는 의구심이 있다는 겁니다. 결국 소련의 고위 이러한 직함을 가진 사람들이 다른 외국 군대를 리드하는 데 있어서 보내진다는 게 의심이 된다는 거죠. 그러지 않을 가능성이 많다는 거죠. 고명현, a senior fellow at the South Korea's State Affiliate Institute for National Security Strategy in Seoul, said that North Korean soldiers are unlikely to be North Korean equivalent of SAS SEAL Team 6, referring to the UK or US Special Forces. 한국의 어떠한 정부 산하에 있는 국가 안보 전략 그 기관에 있는 하나의 시니어 펠로우, 결국 높은 펠로우, 시니어 펠로우인 고명현이 이야기를 합니다. 북한의 군대들은 노스 코리아의 뭐와 같지 않을 거라면 SAS나 SEALTEAM 6와 같은 동일한 군대의 노스 코리안이 아닐 거라고. 그건 SAS와 SEALTEAM 6는 뭘 의미하냐면 UK나 US의 스페셜 포스를 이야기합니다. 결국 일반 군인일 거라고 이야기하는 겁니다. 특별한 군대가 아닐 거라는 겁니다. They won't be super soldiers, but they will be young and resilient in decent physical condition. 그들은 어떠한 특별한 엄청나게 훈련된 그러한 슈퍼 솔저는 아닐 것이다. 그러나 그들은 젊고 매우 끈기가 있고 그러한 육체적으로 매우 잘 단단할 것이다. 그리고 a lot better than regiment made up of middle-aged Russian ex-prisoner, Go said. 고가 이야기하기를 그들은 훨씬 더 좋을 것이랍니다. 뭐에 있어서? 누구와 비교해서? 그 middle-aged 된 러시아의 예전에 수감되었던 그러한 수감자들로 구성되어 있는 그런 군대에 비교해서 훨씬 더 좋은 컨디션일 거랍니다. Ukraine in turn have launched a Korean language campaign on Telegram messaging web in an attempt to encourage the North Korean soldiers to surrender. 우크라이나는 한국말 캠페인을 런치했는데 결국 한국말 캠페인을 사용하기 시작했는데 텔레그램에서 메시지 웹인 텔레그램에서 뭘 할 의도로 노스 코리안 솔저로 하여금 서렌더 결국 포기하고 항복하도록 독려시키는 의도에 있어서 메시지 웹인 텔레그램에 한국말로 된 캠페인을 시작했다는 겁니다. Part of the I Wanna Leave campaign targeting the demoralized Russian recruit. The post
include the pictures of a stacked bowl of rice and meat and warm and well-equipped prison facility. I wanna live라는 캠페인의 한 부분, 그 캠페인은 뭘 뭘 타겟팅을 하냐면 demoralized Russian recruit, 결국 어떤 항복되어지고 결국 의기소침해진 이 러시아 군사들을 타겟팅하는 I wanna leave 캠페인의 파트, 그러한 포스트는 뭐냐면 포함하는데 어떤 라이스, 결국 쌀 공기의 밥들이 이렇게 쟁여져 있고, 미트, 결국 고기와, 그리고 따뜻하고 잘 갖춰진 프리즌, 결국 교도소들을 보여주는 픽처들을 포함하고 있다는 겁니다. 그러게 함으로써 결국 서렌더 하도록 독려하는 거죠. 항복하도록. 러성현, North Korean SKP, who served almost a decade in the Korean People's Army, noted that North Korean troops are not likely to feel as bad in Russia as we think, as the North Korea itself is a prison for them. 류성현이라는 북한의 escape, 결국 탈출한 사람인데, 그 사람은 이 북한 군대에서 약 10년 동안 serve, 결국 근무를 했었는데, 그 사람이 말하기를 뭐라고 하냐면, 북한의 군대들은 우리가 생각하는 것만큼 뭐냐면 러시아에 있는 것 자체를 bad, 나쁜 것으로 느끼지 않을 것이라는 겁니다. 뭐냐면 노스 코리아 자체만으로도 그들에게 하나의 프리즌, 교도소이기 때문이다. as much, 그렇죠. 노스 코리아 군대는 뭐처럼 as bad in Russia as we think, 우리가 생각하기에 러시아에서 나쁜 것처럼 만큼 노스 코리아 또한 나쁜 것만큼 그 다음 노스 코리아 자체도 그들에게 하나의 교도소와 마찬가지이기 때문에 그렇게 느끼지 않을 거라는 겁니다. 나쁘지 않게 느낄 거라는 거죠. Liu added that soldiers who distinguish themselves on a battlefield would earn the rare opportunity to advance their family's position within North Korea's rigid hierarchy. 류가 덧붙이기는 뭐라 그러냐면 어떤 협곡한 그들 스스로를 distinguish, 그만큼 업적을 만들어낸 그러한 솔저들을, 그러한 전쟁터에서 그러한 사람들은 어떠한 드문 기회를 얻을 것이라는데, 그들의 가족들의 포지션, 결국 북한의 그러한 딱딱하고 어떤 엄격한 하이라키 안에서 그들의 가족의 포지션을 올릴 수 있는 그러한 드문 기회를 얻을 수 있을 거라는 거죠. 어떤 사람들이 그러한 전쟁터에서 그들 자신에게 협격하게 어떤 공을 세우는 그러한 솔저들은 그러한 드문 기회를 얻을 수 있을 거라는 겁니다. Poor family will have some glimmer of the hope that when their son returns from the war, their statue can be changed. 그러면서 이러한 가난한 가족들은 어떠한 기대의 약간을 볼 수 있다는 거죠. 엿볼 수 있다는 겁니다. 그들의 아들이 전쟁으로 돌아왔을 때 그들의 위상이 달라져 있을 수 있다는 그러한 기대감을 또한
가질 수 있다고 이야기를 합니다. 그러면 여기까지 해석하는 걸로 하겠습니다. 결론적으로 이야기를 하면 결국 파견된 그 군대들은 커스크 지역으로 배치될 것이고, 근데 현재 있는 상태에서 러시아와 북한인들 사이에 서로 간의 대화에 있어서 불편함을 겪고 있기 때문에 힘들어하고 있는 상황이고, 그리고 또 어떤 사람에 의하면 이 북한의 군대들은 결국 인해전술 같은 총알바지처럼 사용될 수 있다는 그러한 말도 있었습니다. 그리고 그 군대들 자체는 어떤 특별한 군대가 아니라 일반 군대인데 단지 젊고 약간 건장하고 일반 기동대라는 겁니다. 그리고 그 자신이 만약에 이 전쟁에서 무슨 업적을 이루거나 어떤 살아 돌아온다면 그들 가족이 어떤 진보되고 가족의 그러한 위치가 좀 더 올라가고 상승할 수 있는 기회를 가질 수도 있을 거라고 이야기를 하고 있습니다. 그럼 여기까지 하도록 하겠습니다.